ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पदोपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमो श्रीज्योतिराजाय विवेकानन्दसरूय सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहरि। नमस्कार। आज शनिवार। प्रत्येक शनिवारेर मतन करुणामयी मा शारदा फेसबुक पेज थेके जे शनिवार रात 8टाय ठाकुर मा स्वामीजी के निये आमरा जे किछु कथा बोले थाकी शुने थाकी, आज के आबार सेरकमई एकटी शनिवार। एर आगेर शनिवार शिकागो बक्तृतार 11 सेप्टेम्बर छिलो। सेदिन स्वामीजीर शिकागो बक्तृता नियेई कथा हयेछिलो किछु, किन्तु तार आगे शनिवारे जे विषयटा निये एकटु बलार सुयोग पेयेछिलाम सेटा छिलो स्वामीजीर अभारतीय शिष्यदेर प्रत्यक्ष दृष्टिते श्री श्री मा। सेटा किछुटा बला हयेछिलो। भगिनी निवेदिता जेभावे विभिन्न दिक थेके विभिन्न दृष्टिभंगी थेके भगिनी निवेदिता माके जे भीषणभावे काछ थेके देखेछिलेन, तो सेगुलो तार चिठिर छत्रे छत्रे उठे एसेछे। भगिनी निवेदिताके मा बोलतेन खुकी। तो भगिनी निवेदितार चिठितेও देखा जाच्छे जे तिनि लिखछेन जे मा तोमार खुकी। तो जेखाने भगिनी निवेदिता विभिन्न चिठिते जेखाने तिनि तार निजेर देशेर मानुषदेर काछे जेमन माके तिनि किभाबे देखछेन, किभाबे तार रियलाइजेशन होच्छे सेटा लिखेछेन, सेरकम भावे एखानकार आमादेर काछे एई चिठिगुली एखन एकटी सम्पद। भगिनी निवेदिता एबं तार थेकेও बड़ कथा जे श्री श्री मा सेई समय स्वामीजीर एई अभारतीय शिष्यदेर किभाबे ग्रहण करेछिलेन एबं किभाबे तिनि तादेरके आपन करे नियेछिलेन, तादेर सुयोग करे दियेछिलेन एखाने काज करार जोन्नो। तो एई चिठी आबार चिठी दिएई शुरू करछि। किछु चिठिर कथा बोलेछिलाम एर आगेर दिन भगिनी निवेदितार लेखाय चिठी। आजके आबार आरेकटी चिठी दिएई शुरू करी। श्री मार आशीर्वादेर ओपर निवेदितार कतखानी विश्वास छिलो ता स्टेट्समैन पत्रिकार सम्पादक मिस्टर रैटक्लिफेर सन्तान सम्भवा स्त्रीके लेखा चिठिते स्पष्ट। देखुन एई चिठिते तिनि कि लिखछेन, 2 सेप्टेम्बर लेखा 1909 साले 2 सेप्टेम्बर लेखा चिठिते भगिनी निवेदिता लिखछेन, खुकी जखन जन्माबे आमी प्रथम ताके निये जाब शारदा देवीर काछे आशीर्वादेर जोन्नो। शारदा देवीके आमरा होली मादार बोली। खूब सादासिधे हिंदू रमणी तिनि, किन्तु तबु आमार धारणाय तिनि बर्तमान पृथिवीर महत्तमा नारी। भगिनी निवेदिता जिनि बाइरेर देश थेके एसेछेन, एसे मायेर सान्निध्य पेयेछेन, तिनि लिखछेन जे आमार धारणाय तिनि बर्तमान पृथिवीर महत्तमा नारी। आबार 24 फेब्रुआरी 1904 साले चिठिते तिनि जोसेफिन मैकलाउडके लिखछेन, माता ठाकुरानी एखन एखाने आछेन, कि छोट्ट रोगा आर कालो हये गेछेन, गाये थाकार कष्टे शरीर जेन एकेबारे क्षये गेछे, किन्तु पूर्वेर मतोई सेई स्वच्छ बुद्धि, उन्नत मर्यादा, नारीत्वेर महिमा अबिकल। ताके कत रकमेर आरामे राखते जे स्वाद आमार होच्छे, एकटी नरम बालिश, जिनिस राखार एकटी ताक, एकटी कम्बल, आरो कत कि दरकार। सब समय भीड़, लोकजन घिरे आछेई। क्रिस्टिन ताके तेमन भावे बुझे उठते पारे ना, तबे क्रिस्टिनेर एई मनोभाव स्थायी हबे ना, एकदिन निश्चयई से सबचेये घनिष्ठ हये उठबे। देखुन एई जे भगिनी निवेदिता जे बोलछेन जे माता ठाकुरानीके आरामे राखते भीषण स्वाद हय, कारण मायेर जे जीवनी थेके आमरा मायेर कथा जत पढ़ছি जानছি देखছি जे मा तो निजेर जीवन दिए आमादेर काछे एकटा आदर्श स्थापन करे गेछेन जे कतखानी कष्ट एकजन मानुष नेयार परेও कतखानी स्थैर्य धैर्य कत बड़ दायित्व मानुष पालन करते पारे।
মা তো স্বাভাবিক, মা তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু মানব জন্ম, সেই মানব জন্ম দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। ঠাকুরের মুষ্টিমেয় শিষ্য ছিলেন, স্বামীজির হয়তো কয়েকশো, মায়ের শিষ্য সংখ্যা হাজার। শিষ্য সংখ্যা তো হাজার, আর সন্তান তো তিনি তো জগতের মা, তিনি তো নিজেই বলেছেন যে জগৎজননী মা। তো এখানে যখন ভগিনী নিবেদিতা বলছেন যে তাকে স্বাদ হচ্ছে যে কত আরামে রাখি, একটা নরম বালিশ দরকার, একটা কম্বল দরকার, কিন্তু মা তো কখনোই কাজ ছাড়া থাকতেন না, এবং নিজেকে কোনোভাবেই কখনো মা মানে মিনিমাম যেটুকু একজন মানুষের দরকার মা সেই আরামটুকুও নিতেন না। এর পরের আরেকটা চিঠিতে দেখুন, 3রা মার্চ 1904 তিনি লিখছেন, মা ঠাকুরুন এসে গেছেন, তেমনি আছেন আমাদের মা। যখন তিনি এখানে থাকেন আমাদের আশ্রয় থাকে। এই আশ্রয় থাকা একটা বিরাট ব্যাপার। কেন বিরাট ব্যাপার? সেই সময়ের হিন্দু সমাজকে চিন্তা করুন। সেই সময়ের হিন্দু সমাজে মা যখন এই ভগিনী নিবেদিতা, জোসেফিন ম্যাকলাউড, ক্রিস্টিন, এরা যারা এসছিলেন, অর্থাৎ স্বামীজির শিষ্যরা যারা এসছিলেন, তারা কিন্তু মায়ের কাছে ঠিক একজন ভারতীয় নারীর যে মর্যাদা, মায়ের কাছে সেটাই পেয়েছিলেন। তো এইটা মা ছিলেন অসম্ভব দূরদর্শী, এবং যেটা হওয়া খুব স্বাভাবিক, যেহেতু মা সেই মানব জন্মে ছিলেন, সেই মানব জন্মের রেসপেক্টে যে কথা বলতে হয়, যে তিনি সেই সময় কিন্তু বুঝে গিয়েছিলেন যে তিনি হচ্ছেন তার যে সাধক ছেলেরা রয়েছেন, সন্ন্যাসী যারা রয়েছেন, এবং বাকি যারা আসছেন স্বামীজির মাধ্যমে এখানে কাজ করতে, তিনি তখন হচ্ছেন এদের সকলের অভিভাবক, তিনি এদের সকলের পথদ্রষ্টা। তাহলে এই যে বিদেশিনী যারা এসছেন তাদেরকে তিনি যখন গ্রহণ করবেন, তখনই তারা সমস্ত সমাজে সেই অ্যাকসেপ্টেন্স পাবে। তো এই জায়গায় সেই জন্য ভগিনী নিবেদিতা লিখছেন যে মা যখন তিনি এখানে থাকেন আমাদের আশ্রয় থাকে। আবার 24শে মার্চের একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, মা ঠাকুরুন আমাদের সেই চিরকালের মাই আছেন, সেই অবর্ণনীয় মহিমা আর মাধুর্যের নির্ঝর। 13ই নভেম্বরের আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, শ্রী মা আমার, মিষ্টি 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 কি যে মিষ্টি। অর্থাৎ কতটা আন্তরিকভাবে এবং কতটা কাছের হয়ে গেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, যে কথা আমি আগের দিনও বলছিলাম, যে মায়ের শিষ্য সেই সময় থেকে এখনো পর্যন্ত অনেক আছেন। এখনকার কথা বাদই দিলাম, কিন্তু সেই সময় যারা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতার সমকালীন যে সমস্ত ভারতীয় নারী যারা ছিলেন, তারা কি কেউ এইভাবে মাকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন? মানে ভগিনী নিবেদিতাকে দেখুন, আমরা যেমন নিজেদের মাকে বলি, নিজেদের মাকে আদর করি, যে মা তুমি কি মিষ্টি, মা তুমি কি ভালো, মা তুমি কি সুন্দর। তো চিঠিতে অকপটভাবে ভগিনী নিবেদিতা লিখছেন, শ্রী মা আমার, মিষ্টি 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 কি যে মিষ্টি। তো মানে এরকম শোনা যায়, মানে দেখা গেছে অনেকের লেখার থেকে যেটা পাওয়া গেছে, যে মায়ের যে মা যখন পুজো করতেন, সেই মায়ের পূজারতা মূর্তির দিকে ভগিনী নিবেদিতা একদম মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। মানে এই যে পূজরিনীর যে একটা সম্পর্ক, এই সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তো তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন, ভগিনী নিবেদিতা ডায়েরিতে লিখেছেন যে শ্রী মা যখন পূজা করিতে বসেন তাকে কি সুন্দর দেখায়, সেই মুহূর্তে আমি তাকে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসি। ঠিক যেমন আমরা নিজেদের মাকে বলি না যে মা এই সময়ে যেন তোমাকে সবচেয়ে ভালো লাগছে, এই তুমি যখন এইটা করো তখন সব থেকে ভালো লাগে। তো ঠিক সেইভাবে ডায়েরিতে ভগিনী নিবেদিতা লিখছেন যে সেই মুহূর্তে আমি তাকে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসি যখন মা পুজোতে বসেছেন। তো এই প্রসঙ্গেই, এই পুজোর প্রসঙ্গেই সারা বুলকে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন, সন্ধ্যা
তারার আলো, চাঁদের উদয় আর প্রার্থনার সুর, এ সব কিছুই যেন আমাদের শ্রী মায়ের সান্নিধ্যের মতো, প্রদোষের সঘন মধুরিবার মতোই তার সঙ্গ, বিশেষত যখন তিনি পূজার আসনে। আহা, অপরূপ অপরূপ। ভগিনী নিবেদিতা যে তুলনাগুলো দিয়েছেন, চিন্তা করুন তার অনুভব। এই জন্যই বোধহয় তিনি মায়ের খুকি ছিলেন, যে তার অনুভব। তিনি বলছেন সন্ধ্যা, তারার আলো, চাঁদের উদয় আর প্রার্থনার সুর, এইগুলো যেমন মনকে শান্ত করে, মনকে পবিত্র করে, মনকে শুদ্ধ করে, ঠিক সেই রকমই মানে শ্রী মায়ের সান্নিধ্য ঠিক সেই রকম। তো যখন 1905 সালের মার্চ মাসে ভগিনী নিবেদিতা একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তো সেই সময় শ্রীমা তাকে দেখতে আসেন। তো তিনি লিখছেন, মার্চ মাসে ভগিনী নিবেদিতা অসুস্থ হয়েছিলেন। তো এপ্রিলে তিনি ম্যাকলাউডকে লিখছেন, জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লিখছেন যে গতকাল শ্রীমা আমাকে দেখতে এসেছিলেন, আমার বিপদ মুক্তিতে তিনি কত না খুশি, এমন ভালোবাসায় ভরা মুখ আমি কোথাও দেখিনি। এক অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল মায়ের সাথে ভগিনী নিবেদিতার। তো নিবেদিতা যখন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে আবার ফিরে যান 1907 সালে, তো সেখানে কিন্তু তিনি মোটেই ভালো ছিলেন না। মানে তার চিঠিতে তিনি লিখছেন যে শ্রী মায়ের কাছে ফিরে যেতে আমার সমস্ত মন প্রাণ ব্যাকুল, আমি কবে যে আবার ভারতে ফিরে যাব, কবে আমি আবার সেখানে যাব, যে সারদা দেবীর আবাসে ফিরে যেতে আমি যে কি ব্যাকুল তা আমি কি করে বোঝাবো। তো ওখানে গিয়ে তিনি নিজের দেশে ফিরে তিনি চিঠিতে লিখছেন, যত সব আজে বাজে কাজ নিয়ে আছি, আমি অপেক্ষায় রয়েছি যে কখন আমি দেশে ফিরব। তো সেই রকম যখন তিনি 1909 সালে আবার গেছেন, তখন 1 সেপ্টেম্বর তিনি আবার সারাবুলকে লিখছেন, যখন ফিরে এসছেন ভারতে, যে ও নিজের লেখার টেবিলে ফিরে আসতে পারা যে কি আনন্দের, এবং তার সঙ্গে মাতৃ সান্নিধ্য। তার চিঠির ছত্রে ছত্রে মায়ের কথা উঠে এসছে, তার সঙ্গে মাতৃ সান্নিধ্য। এই আনন্দের স্বাদ আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। জুড়োবার জায়গা যদি কোথাও থেকে থাকে, হৃদয়ের অবিশ্বাস্য স্বপ্নালোক যদি বাস্তব মূর্তি ধরে কোথাও নেমে এসে থাকে, তো সে এইখানে। ভগিনী নিবেদিতার তো মানে অপার ভাগ্য যে তিনি মায়ের সান্নিধ্যে এসে নিজের প্রাণ জুড়োবার সুযোগ পেয়েছিলেন। যখন আমরা মায়ের ছবির সামনে বসি, ভীষণ ডিস্টার্বড, ভীষণভাবে হয়তো দ্বিধাগ্রস্ত, তখন মায়ের ছবির সামনে বসলেই একটা শান্তি কোথাও না কোথাও, আমি বলছি না যে সেই মুহূর্তেই সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, কিন্তু মনের মধ্যে যে দ্বিধা, যে দ্বন্দ্ব, যে অশান্তি, কোথাও থেকে যেন তার উপরে একটা প্রলেপ পড়ে, এবং আস্তে আস্তে সেই প্রলেপই যেন পথ দেখিয়ে দেয় যে এখান থেকে বেরোনোর রাস্তা, অথবা মনের শক্তি জুগিয়ে দেওয়া যে হ্যাঁ সমস্যা আছে, আমি এখন সমস্যায় রয়েছি, কিন্তু এখান থেকে ঠিক বেরিয়ে যেতে পারবো। যেটা হয়তো যতক্ষণ না আপনি মায়ের সামনে এসে বসছেন বা স্মরণ করছেন, সবসময় যে ছবির সামনে বসা সে কথাও না, বা স্মরণ করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সেই শান্তিটা আসে না। হয়তো সেই আমি, সেই পরিস্থিতি, সেই সব কিছু, সেই সময় শুধু মাকে মনে করার যে অপেক্ষাটুকু, যে সময় মন অশান্ত সেই সময় তখনও মাকে মনে করিনি, স্মরণ করিনি, আর যে সময় স্মরণ করেছি সেই সময় সেই অশান্ত মনের ওপরে একটা অদ্ভুত প্রলেপ পড়ে, যেন সেই শত পরিস্থিতি প্রতিকূল হোক তাকে ফেস করার, তার সামনে দাঁড়ানোর সেই সাহসও জুগে যায়। তো ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন এই রকম ভাগ্যবতী, যিনি মায়ের সশরীরের সেই সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তিনি বলছেন যে জুড়োবার জায়গা যদি কোথাও থেকে থাকে, হৃদয়ের অবিশ্বাস্য স্বপ্নলোক যদি বাস্তব মূর্তি ধরে কোথাও নেমে এসে থাকে, তো সে এইখানে। আবার আরেকটি চিঠিতে, বেশিরভাগ চিঠি তিনি জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লিখেছেন, আবার একটি চিঠিতে তিনি বলছেন, সন্ধ্যায় মাকে ঘিরে যখন মেয়েরা সব বসে থাকেন তখন তার কাছে যেতে বড় ভালো লাগে।
তাকে শেষবার যখন দেখেছিলাম তার থেকে একটি দিনও যেন তার বয়স বাড়েনি, ঠিক সেই রকমই আছেন। তার গলার স্বর 11 বছর আগে যেমন শুনেছি এখনও ঠিক তেমনই তারুণ্যময়, হাসিটিও তেমনই মধুক্ষরা। সত্যি বলতে কি প্রতিটি ভাবভঙ্গি মনোমুগ্ধকর। অর্থাৎ যখন প্রথম ভগিনী নিবেদিতা মাকে দর্শন করেন ভারতে এসে, তার 11 বছর পরেও ভগিনী নিবেদিতা বলছেন মা যেমন ছিলেন মা তেমনই রয়েছেন, যেমন দেখেছিলাম ঠিক সেই রকম। তো এর পরের আরেকটা চিঠি, যেখানে দেখুন কিভাবে ভগিনী নিবেদিতা মায়ের মহিমা বর্ণনা করেছেন। এই চিঠিটা তিনি লিখছেন 1910। এর আগে যে চিঠিটা বললাম সেটা 1909, আর 1910 জুলাই মাস, সেখানে তিনি লিখছেন শ্রীমা এখন এখানে আছেন, মানে কলকাতায় থাকার কথা বলছেন। আহা, গোটা বাড়িটা যেন মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। দিনের কাজ শুরু করার আগে যদি কেউ সেখানে কোনো প্রয়োজনে হাজির হয় তাহলে সেখানে সে কতই না উষ্ণ ভালোবাসা আর আশীর্বাদ পায়। তোমার কাছে কিছু চাই না, তুমি এসেছো তাতেই খুশি, এই ভাবটি যেন সেখানে জমাট বেঁধে রয়েছে। অর্থাৎ মা তার সন্তানদের আগমনেই খুশি, সন্তানদের কাছে মায়ের কোনো রকম কোনো এক্সপেকটেশন ছিল না। তো এই ভাবটি বর্ণনা করা আমার অসাধ্য, ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন। তো এর পরের একটি চিঠিতে ভগিনী নিবেদিতা তো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথেও কিছুটা জড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস র্যাডক্লিফকে লিখছেন চিঠি, তখন তিনি এটা লিখছেন 1910 সেপ্টেম্বর মাসে। তিনি বলছেন যদি কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য জেলে যাই তাহলে আমার বন্ধুরা যেন দুঃখ না করেন, কেননা আমি অবিলম্বে ধ্যান শুরু করে দেব, আর চেষ্টা করব শ্রী শ্রী মা যে অপূর্ব ঊর্ধ্বলোকে বিরাজ করেন সেখানে পৌঁছতে। আহা, তার মতো মধুরিমা আর স্নিগ্ধ শান্তি, সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতার গহন গভীরতা ও স্নেহ কল্পনাতীত। কি অসাধারণ জীবন তার! পূজার ব্যাপক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান, যে পূজা তাঁরই স্বামীর, যার আয়োজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যরা করে নেন। স্বামীকে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন, তবুও সে পূজার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার জন্য গভীর মানবিক স্নেহ কোমলতা। এই তো সেদিন রাতে তিনি বলছিলেন তাকে দেখেই ছিল আমার পরম তৃপ্তি। অর্থাৎ মা ঠাকুরের সম্বন্ধে বলছেন, সেই কথা ভগিনী নিবেদিতা তার চিঠিতে লিখেছেন যে মা বলছেন তাকে দেখেই ছিল আমার পরম তৃপ্তি। আর এমনভাবে জীবনযাপন করে তিনি ক্রমশই যেন পদ্মপাতার উপর জলবিন্দু হয়ে উঠেছেন। সর্বত্র সমভাবে জগৎকে স্পর্শ করেও তাতে লিপ্ত বা তার দ্বারা প্রভাবিত বা প্রতারিত নন, দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ। ঠাকুর যেমন বলতেন যে সংসারে থাকবে কিন্তু সংসারের কোনো কিছু যেন ছুঁতে না পারে, তো ঠাকুরের শিষ্যই তো মা। তো ঠাকুর যেমন দেখিয়ে গেছিলেন যে সংসারে থেকেও কোনো কিছু ছুঁতে পারছে না, তারা তো ঈশ্বর মানব জন্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে একটা উদাহরণ স্বরূপ তারা মানব জন্ম নিয়ে দেখিয়ে গেছেন। তো সেই রকম মাও ভগিনী নিবেদিতার অনুভব দেখুন, অনুভূতি দেখুন, কি সুন্দরভাবে তিনি বলছেন যে সর্বত্র সমভাবে জগৎকে স্পর্শ করেও তাতে লিপ্ত বা তার দ্বারা প্রভাবিত বা প্রতারিত নন, দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ। সন্দেহ নেই তিনি আশ্রমের কর্ণধার, কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন শিশুর মতো এত মিষ্টি, অথচ আদর্শ রক্ষার ব্যাপারে আপোষহীন। সর্বদা হিন্দুদের আদর্শ সহধর্মিনীর দৃষ্টান্ত তিনি। আহা, তিনি কি নিখুঁত, কত গভীর এবং প্রাণ ঢেলেই না তাকে ভালোবাসতে হয়। মায়ের যে শিষ্যারা ছিলেন, তো তারা যারা মায়ের খুব কাছে থাকতেন, সব সময় থাকতেন,
তারাও বোধহয় এইভাবে ভগিনী নিবেদিতার মতো মাকে বুঝে উঠতে পারেননি, এবং মাও হয়তো তার খুকির কাছে যেভাবে ধরা দিয়েছিলেন, কারণ ধরা না দিলে তো ঈশ্বরকে কাছে পাওয়া যায় এ তো সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়। রাস্তাও তিনিই দেখান, তৈরিও তিনিই করেন, শুধু সেই ডেডিকেশনের জায়গাটা সেটা হয়তো একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা করতে পারি। কিন্তু যতক্ষণে যে স্বামীজি বলেছেন যে তাঁর লীলা বোঝা ভার, যতক্ষণ না তিনি চাইছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিচ্ছু হবার নেই। তো মাও সেই তাঁর খুকির কাছেই মা ধরা দিয়েছিলেন প্রকৃত অর্থে। তবে ভগিনী নিবেদিতা যে শুধু চিঠিতেই বলেছেন তা নয়, ভগিনী নিবেদিতার যে বই দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম, সেখানেও কিন্তু মায়ের কথা এসছে। সেখানেও তিনি লিখছেন আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটির কর্তৃ সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলেই মনে হয়। তার কথা সকলেই জানেন, একাধারে ধর্মপত্নী ও সন্ন্যাসিনী, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তার এত প্রিয় ছিলেন, তার মানে এখানে ঠাকুরের কথা বলছেন যে তিনি ঠাকুরের এত প্রিয় ছিলেন, তা সত্ত্বেও শ্রী শ্রী মাতা ঠাকুরানীর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে তার আরাধ্য পতির সম্পর্কে কথা বলার সময় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে রাখেন। তিনি যেন কেউ নন। তার কথাবার্তায় এমন একটি শব্দ কখনো থাকে না যাতে আমি তার অমুক এই বলে কোনো আত্ম অধিকার প্রকাশ পায়। তার পরিচয় জানে না এমন কেউ তার কথাবার্তা থেকে বিন্দুমাত্র অনুমান করতে পারবে না যে উপস্থিত অন্যান্য সকলের চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁর অধিকতর সত্য বা দাবি আছে, অথবা তাদের চেয়ে তাঁর সম্পর্ক নিকটতর। তাঁর উপস্থিতি সকলের কাছে পরম পবিত্রতা স্বরূপ। ভগিনী নিবেদিতা আরও বলছেন, আমার সবসময় মনে হয়েছে তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। একদমই দেখুন, একজন পাশ্চাত্যের নারী যা লিখে গেছেন, যা অনুভব করেছেন, আজকের শতকে দাঁড়িয়ে, সেই সময় 1910 1909 সেই সময়, আজকের শতকে দাঁড়িয়ে আমরা হয়তো এই রকমই অনুভব করছি, বা হয়তো এতটাও অনুভব করে উঠতে পারছি না। তিনি বলছেন, আমার সবসময় মনে হয়েছে তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, অথবা কোনো নতুন আদর্শের অগ্রদূত? তার মধ্যে দেখা যায় অতি সাধারণ নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্য। তবুও আমার কাছে তাঁর শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁর দেবীত্বের মতোই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। এখানে এই যে ভগিনী নিবেদিতা লিখছেন, কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, অথবা কোনো নতুন আদর্শের অগ্রদূত? মা যুগে যুগে, সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত, এবং আমাদেরও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মা একজন আদর্শ। তিনি মানবী নন, কিন্তু মানব জন্ম নিয়েছিলেন বলে বলছি। তিনি দেবী, কিন্তু একজন আদর্শ নারীর জীবন কীরকম হওয়া উচিত, একজন আধুনিক মনস্কা নারীর জীবন কীরকম হওয়া উচিত, একজন আধুনিক মনস্কা নারীর কী চিন্তা ভাবনা হওয়া উচিত, মায়ের থেকে বড় আদর্শ সে আগের সেই 1900 সাল এবং আজকে 2021, 2051 গিয়েও তাই থাকবে। কারণ চিন্তা করে দেখুন, মা যে সমস্ত ডিসিশন দিয়ে এসছেন, সেই সময় যখন তার কাছে তার
সন্ন্যাসী ছেলেরা যখন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তার কাছ থেকে ডিসিশন চাইতেন, বা অন্যান্য এমন কিছু কিছু বিষয় যেখানে আমরা হয়তো এখনো পর্যন্ত সেই বিষয়গুলোকে মেনে চলি, কিন্তু সেই সময়ে মা এরকম বিভিন্ন বিষয়ের উপরে মা তার নিজের যে বিচার দিয়ে গেছেন তা কিন্তু অত্যাধুনিক। সেই জন্যেই এটা কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন, সেই জন্যেই বলছেন কোনো নতুন আদর্শের অগ্রদূত, এই কথাটা তিনি বলছেন। আরও তিনি বলছেন কোনো প্রশ্ন তা সে যতই নতুন বা জটিল হোক না কেন, উদার ও সহৃদয় মীমাংসা করে দিতে তাকে ইতস্তত করতে দেখিনি। তার সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মতো। তার সব অভিজ্ঞতার মূলে আছে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস। অর্থাৎ যা হচ্ছে, ঈশ্বর যা করছেন, ঈশ্বর যা করবেন তাই ভালো হবে। মা একটা কথা যেটা বলতেন, মায়ের বাণীর মধ্যে এই বাণীটি ভীষণভাবে প্রচারিত, যে কারোর দোষ দেখো না। তো এইরকমভাবে মায়ের আরও যে বিভিন্ন কথাগুলো, যে বিভিন্ন বাণীগুলো রয়েছে, সেগুলো একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবেন মায়ের মাধ্যমে আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন। এই মায়ের বাণীগুলোকে যদি আমরা একদম আক্ষরিক অর্থে ফলো করি, তাহলে আলটিমেটলি যেটা হবে সেটা হচ্ছে সেলফ ডেভেলপমেন্ট। শুধু এই বাণীটাই যদি আমরা ধরি যে কারুর দোষ দেখো না, সবসময় নিজের দোষ দেখবে, এটা চিন্তা করে দেখুন তো এর ইনার মিনিং কী আছে। আমি যখনই অন্যের দোষ দেখব তখন কিন্তু আমি অন্যের দোষটা খুঁজতেই ব্যস্ত হয়ে যাব, আমার নিজের কি দোষ আছে সেটা কিন্তু আমি দেখব না। মা বলেছেন সবসময় নিজের দোষ দেখবে। যখনই আমি দোষ দেখব, যদি প্রকৃত অর্থে সেই মানুষের নিজের বিবেক, বিচার, বোধ, বুদ্ধি থাকে, যখনই সে দেখবে যে এটা আমার দোষ, সে কি চেষ্টা করবে? সেই দোষকে গুণে পরিবর্তন করতে, অথবা সেই দোষকে ওভারকাম করতে। তাহলে আলটিমেটলি তাতে সেই মানুষটির নিজের ডেভেলপমেন্ট হবে। আর যখনই আমরা অন্যের দিকে আঙুল তুলে দেব, তখন আমার জায়গাটা সেখানেই থেকে যাবে, আমার ডেভেলপমেন্ট হবে না। মায়ের প্রত্যেকটা বাণী কিন্তু এইভাবে যে বলা, তার কিন্তু মূল ইনার মিনিংটা মা কিন্তু এটাই বলতে চেয়েছেন, যে এইটা নয় যে ওর হাজারটা দোষ আছে, কিন্তু ঠিক আছে মা বলেছেন কারুর দোষ না দেখতে, কিন্তু দোষটা ওরই, আমি ওকে কিছু বললাম না। কিন্তু বিষয়টা এটা নয়। মা নিশ্চয়ই সেই কথা বলে যাননি। মা যেটা বলেছেন নিজের দোষ দেখবে, নিজের দোষ দেখলে পরেই যে মানুষের নিজস্ব জ্ঞান, বোধ, বিচার, বুদ্ধি আছে, সে সেই দোষী হয়ে আর থাকবে না, সেই দোষকে সে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করবে। তো যে চিঠি পড়ছিলাম, ভগিনী নিবেদিতা বলছেন যে তিনি সব কিছুর মীমাংসা করেন, তিনি সমস্তটা করছেন, তবুও তিনি সব রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন। তার পরিবারের কেউ যদি দুর্বুদ্ধিবশত তাকে পীড়ন করে, তবে তার মধ্যে এক অদ্ভুত শান্তি ও প্রগাঢ় ভাব প্রকাশ পায়। তার বুদ্ধির অতীত কোনো নতুন সামাজিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত জটিল চক্রে আবর্তিত অথবা উৎপীড়িত হয়ে কেউ যদি তার কাছে আসে, তিনি তখনই অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে প্রশ্নকর্তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ নির্দেশ করেন। যেটা বললাম যে প্রত্যেকটা পরিস্থিতিতে মা তার বিচক্ষণতা, তার অসম্ভব দূরদৃষ্টি দিয়ে মা কিন্তু প্রত্যেকটা বিষয়ের এটা সুন্দর তিনি তার উপরে একটা ডিসিশন দিতেন। যারা সমস্যায় পড়ে এসছে তাদেরকে পথ দেখাতেন। তাই ভগিনী নিবেদিতা বলছেন যে হয়তো এমন কোনো নতুন জটিল ঘটনা যেটা হয়তো কেউই বুঝে উঠতে পারছে না, সেখানেও কিন্তু মা খুব সুন্দরভাবে তার সিদ্ধান্ত দিতেন। যেমন একবার একটি ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় আপনারাও পড়ে থাকবেন, যে সন্ন্যাসীরা টাকা নিচ্ছে, সন্ন্যাসীরা বই ছাপাচ্ছে, সন্ন্যাসীরা বই বিক্রি করছে। হ্যাঁ, এইটা নিয়ে একটা গোষ্ঠী বা কিছু মানুষ
এটা নিয়ে কিছু সমালোচনা শুরু করেছিলেন, যে কারণে সেই সময় যারা মহারাজজিরা ছিলেন তারা একটু বিচলিত হয়েছিলেন। সেই সময় মা কিন্তু একদম স্ট্রিক্টলি মানে একদম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে না, এটা করতেই হবে, এটা তো উন্নতির জন্য করা হচ্ছে, তো কে কি বলছে না বলছে তাতে কিছুই যায় আসে না। তো মা এইরকমভাবেই সিদ্ধান্ত নিতেন, সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন। আবারও তিনি বলছেন, দেখুন, যদি কোনো কারণে কঠোর হওয়ার প্রয়োজন হয়, অর্থহীন ভাব প্রবণতার দ্বারা তিনি কখনো বিচলিত হয়ে ইতস্তত করবেন না। এবং সত্যি করে এরকমও অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে মা কঠোরভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আবার এই চিঠিতেই এখানেই তিনি বলছেন, শ্রী শ্রী মা পড়তে জানেন এবং তার অধিকাংশ সময় রামায়ণ পাঠে অতিবাহিত হয়। তিনি লিখতে পারেন না, কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন যে তিনি শিক্ষিতা নন। মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী রূপে ব্যক্তিগত চরিত্রে যতখানি উৎকর্ষ লাভ সম্ভব তিনি তার পূর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি অজ্ঞাতসারে এই মহাপুরুষ সংসর্গের পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু কোনো নতুন ধর্মীয় ভাব বা অনুভূতিকে মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়ার ক্ষমতার মধ্যেই এর যেরকম সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় এমন আর কিছুতেই নয়। অর্থাৎ ওই যে বললেন না যে নতুন আদর্শের অগ্রদূত নাকি পুরনো আদর্শের প্রতিনিধি, সেখানে এখানেই দেখুন বলছেন যে নতুন কোনো রকম অনুভূতি, নতুন যা কিছু, তাকে মা খুব সুন্দরভাবে অ্যাকসেপ্ট করতেন। ভীষণ মানে অ্যাকসেপ্টেন্স মায়ের কাছে যে কোনো নতুন জিনিসের। এবং তিনি অনেককে কথা বলেওছেন যে যখন বিদেশ থেকে এখানে আসছেন সবাই স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, তখন তিনি অনেককে বলছেন যে ইংরেজিটা শিখে নেওয়ার জন্য, তাহলে ওদের সাথে কথা বলা যাবে, তাহলে ওদের বিষয়ে জানা যাবে, আমরা আরও উন্নত হতে পারবো। সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা লিখছেন। তো এই যে বললেন যে অন্য কোনো অনুভূতি বা অন্য নতুন কোনো ধর্মভাব, তার একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন, একটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে কয়েক বছর আগে একবার ইস্টারের অপরাহ্নে তিনি যখন আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন, তখন আমি শ্রী শ্রী মাতা ঠাকুরানীর মধ্যে এই শক্তির প্রথম পরিচয় পাই। ইস্টারের দিন তিনি গেছেন, ওই যে বলছেন যে নতুন কোনো অনুভূতি বা নতুন কোনো ধর্মমত। আবারও বলছেন যে আরেক সন্ধ্যায় তার এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম। অল্প কয়েকজন অন্তরঙ্গ স্ত্রী ভক্ত পরিবৃতা হয়ে তিনি বসেছিলেন। এমন সময় আমাকে ও আমার সঙ্গিনী ক্রিস্টিনকে ইউরোপের বিবাহ অনুষ্ঠান বর্ণনা করতে বলেন। যথেষ্ট হাসি ও কৌতুকের সঙ্গে তার নির্দেশ মতন আমরা একবার পুরোহিতের, পরক্ষণে বরকন্যার ভূমিকা অভিনয় করে দেখালাম। কিন্তু বিয়ের শপথ বাক্য শুনে মাতা ঠাকুরানীর মনে যে ভাবের উদয় হলো, তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। অর্থাৎ ভগিনী নিবেদিতা বলছেন যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কিভাবে বিবাহ হয় মা জানতে চেয়েছেন, সেটা তারা ওখানে তিনি এবং ক্রিস্টিন অভিনয় করে মাকে দেখিয়েছেন। এবং তারা যে শপথ বাক্য পাঠ করেন জেসাসের নাম নিয়ে, তো সেই বাক্য পাঠ করে তিনি বলছেন যে শুনে শপথ বাক্য শুনে মাতা ঠাকুরানীর মনে যে ভাবের উদয় হলো। অর্থাৎ সেখানে তো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা রয়েছে, সেই প্রার্থনা শুনে ঈশ্বর তো, কারণ মা তো জানেন যে সব তো সেই একই ব্রহ্মের অংশ, তো সেই কথা শুনে যেমন ভাবের উদয় বিভিন্ন সময় মায়ের হতো, সেই মানে শপথ বাক্য শুনে মায়ের সেই ভাবের উদয় হয়েছিল। তো শ্রী শ্রী মায়ের প্রতি এগুলো তো ভগিনী নিবেদিতা তিনি নিজে চিঠিতে লিখেছেন, তিনি যে বই লিখেছেন স্বামীজিকে নিয়ে সেখানে লিখেছেন। এছাড়াও সরলাবালা সরকারের যে নিবেদিতা বই যে রয়েছে, নিবেদিতা নামে যে বই রয়েছে,
সেখানে তিনি লিখছেন যে বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ে শ্রী শ্রী মাতা দেবী কখনো কখনো আসিয়া বাস করেন। ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা দিনের মধ্যে একবারও অন্তত তথায় গিয়া তাহার নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। এতক্ষণ তো আমরা ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে মাকে তিনি কিভাবে দেখেছেন, এবারে আরেকজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভগিনী নিবেদিতা এবং মা তাদের সম্পর্ক আরেকজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে উঠে এসেছে। নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকে আনন্দে চাহিয়া থাকে, নিবেদিতাও সেই সময় সেইরূপভাবে মাতা দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতা যাহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, যাহার বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত অন্তর্ভীতি নয়নের দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা যেন জগতের সকল রহস্য উদ্ঘাটনই সমর্থ, মাতা দেবীর নিকট অবস্থিতা তাহাকে দেখিলে যেন পঞ্চমবর্ষীয়া নিতান্ত শিশু প্রকৃতি একান্ত মাতৃনির্ভর পরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। ঠিক এইরকম কথাগুলোই কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার যে চিঠি, সেই চিঠিগুলোর মধ্যে তিনি বলছেন যে মা কি মিষ্টি, মা কি অপরূপ, মাকে যখন দেখি মা পুজো করছেন তখন ভালো লাগে। অর্থাৎ একজন খুব অল্প বয়সী একজন বাচ্চা মেয়ে তার মাকে যেভাবে বর্ণনা করবেন, যেভাবে তার অনুভূতি হবে, ভগিনী নিবেদিতার চিঠিতে ঠিক সেই অনুভূতি, সেই বর্ণনা উঠে এসেছে। এই সরলাবালা সরকারের এই নিবেদিতা গ্রন্থে আরও লিখছেন যে মাতা দেবী যখন তাহার দিকে সস্নেহ হাস্যে চাহিতেন তখন মায়ের আদরের বালিকার মতো তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন সেদিন তাহার যে আনন্দ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। সে আনন্দ তাহার মুখের দিকে ওই সময় চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতি যত্নে ধুলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন। তাহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত মাতা দেবীর ওইটুকু সেবা করিতে পারিয়াই যেন তাহার জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছেন। আরেকটি ঘটনা, একদিন মা ভগিনী নিবেদিতার স্কুল দেখতে যাবেন। তো সেই দিন ভগিনী নিবেদিতার কীরকম যে মা আসছেন শুনে তার যে ছেলে মানুষই, তার যে আনন্দ, তার বর্ণনাও রয়েছে এই বইয়ে। মাতা দেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন স্থির হইয়াছিল। ওই কথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্যের ও আনন্দের যেন আর বিরাম নাই। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন, নিবেদিতা সেদিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন। সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কিনা দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, শিশুর মতো অকারণ কেবলই হাসিতেছেন। আবার কখনো বা আনন্দে অধীর হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণের এবং কখনো দাসীর গলা পর্যন্ত জড়াইয়া ধরিতেছেন। আসলে পাশ্চাত্যে, নিবেদিতা তো পাশ্চাত্যের মানুষ ছিলেন, তো পাশ্চাত্যে একটা কথা আছে যে আমি যাকে ভালোবাসবো তার সবটা নিয়ে তাকে ভালোবাসবো। তার সবটা মানে শুধু সেই মানুষটির সবটা না, সে মানুষটির ব্যবহার্য জিনিস থেকে শুরু করে তার যা কিছু প্রিয় সবটা। তো নিবেদিতা তো জন্মসূত্রে পাশ্চাত্যের মানুষ, সেজন্য তার কাছে মা যে জিনিসটি, মা যে আসনটা ব্যবহার করছেন, মা যেখানে গিয়ে বসছেন, মা যেখানে পা রাখছেন, মা হয়তো যে জিনিসে হাত রাখছেন, এগুলোও ছিল নিবেদিতার কাছে পরম পূজনীয়, মহামূল্যবান। তো ভগিনী নিবেদিতার চোখ দিয়ে মাকে দেখা, এই দেখা বোধহয় কখনো তো ফুরাবার নয়, কারণ তিনি ছিলেন মায়ের খুকি। তো সন্তানের চোখে তো মাকে দেখা কখনো শেষ হয় না। আর জগৎজননী মাকে তো ভগিনী নিবেদিতা বোধহয় মানে তিনি তার আরেকটা চিঠি পড়লে তার এই অনুভূতির জায়গা আরও বেশি ভাবে এবং
মাকেও আমরা আরও বেশি করে কাছে পাব। এই চিঠিটা ভগিনী নিবেদিতা লিখছেন সারা বুলের অসুস্থতার সময়, মাকে লিখছেন, কেমব্রিজ থেকে 11 ডিসেম্বর 1910। তিনি লিখছেন, আদরিণী মা, সারার জন্য প্রার্থনা করব বলে আজ খুব ভোরে আমি গির্জায় গিয়েছিলাম। সবাই ওখানে যিশু জননী মেরির কথা চিন্তা করছে। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার কথা, তোমার সেই মনোরম মুখখানি, সেই স্নেহভরা চাহনি, পরনে সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা, সবই যেন তখন বাস্তব হয়ে ফুটে উঠল। আমার মনে হলো তোমার এই ভাব সত্তাই যেন বেচারি সেন্ট সারার রোগকক্ষে নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীর্বাদ। আমি আরও কি ভাবছিলাম জানো মা? ভাবছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় তোমার ঘরে বসে আমি যে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলাম সেটা আমার কি নির্বুদ্ধিতাই হয়েছিল। আমি কেন বুঝিনি যে তোমার বাঞ্ছিত চরণতলে ছোট্ট একটি শিশুর মতো বসে থাকতে পারাটাই তো যথেষ্ট। মাগো, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ তুমি, আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের ভালোবাসার মতো উত্তেজনা ও উগ্রতা। তোমার ভালোবাসা হচ্ছে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণ স্পর্শ। ও যেন বিলাস বিচিত্র একটি স্বর্ণ দীপ্তি। কয়েক মাস আগেকার সেই রবিবারটা কি আশিসই না বয়ে এনেছিল। গঙ্গা স্নানে যাবার ঠিক আগে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। আবার স্নান করে ফিরে এসেই মুহূর্তের জন্য দৌড়ে তোমার পাশে গেলাম। তোমার ঘরখানির স্বাগত পরিবেশে তুমি সেদিন আমায় যে আশীর্বাদ করলে তা আমায় দিয়েছিল একটি অদ্ভুত মুক্তির অনুভূতি। প্রেমময়ী মা, চমৎকার একটি স্তোত্র বা প্রার্থনা যদি তোমার উদ্দেশ্যে লিখে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু তাতেও মনে হয় বড্ড বেশি শব্দ করা হবে, সেটা শোনাবে কোলাহলের মতো। সত্যিই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম সুধা ধারণের পাত্র। এই সঙ্গহীন দিনে তুমিই রয়েছ তাঁর সন্তানদের কাছে তাঁর প্রতীক, আর আমাদের উচিত তোমার কাছে অত্যন্ত স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে থাকা, অবশ্য কখনো সখনো একটু মজা করবার সময় ছাড়া। বাস্তবিকই ভগবানের যা কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি সবই হচ্ছে অতি শান্ত। ধীর পদক্ষেপে অজ্ঞাতে তারা প্রবেশ করে আমাদের জীবনে, যেমন বাতাস, সূর্যের আলো, যেমন বাগানের সৌন্দর্য সুবাস, গঙ্গার স্নিগ্ধতা, এইসব শান্ত নীরব জিনিসই তোমার তুলনা। বেচারি সেন্ট সারার জন্য তোমার শান্তির আঁচলখানি পাঠিয়ে দিও। রাগ দেশের ঊর্ধ্বে যে গহন প্রশান্তি, সময় সময় তোমার চিন্তা সেখানেই সমাহিত হয় নাকি? সেই প্রশান্ত কি পদ্মপাত্রে শিশির বিন্দুর মতো ভগবৎ সত্তায় স্পন্দমান স্নিগ্ধ আশীর্বাদ নয়, পৃথিবীর সংস্পর্শে যা কখনো মলিন হয় না? বড় সোহাগের মা আমার, তোমার চিরদিনের নির্বোধ খুকি নিবেদিতা। এই চিঠিটির ব্যাখ্যা বা আলোচনা করতে যাওয়া আমার মতন মানুষের জন্য ধৃষ্টতা এবং মূর্খতার শামিল হবে। শুধু এটুকু বলতে পারি, যখন এই চিঠিটা আমি পড়ছিলাম, ভগিনী নিবেদিতার কথার মাধ্যমে যেন মাকে অনুভব হচ্ছিল। আজকে এই পর্যন্তই। আবার পরের শনিবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। মায়ের আশীর্বাদে সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।